മോഡിജിക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം, സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം. നാം എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി എത്തിയിരിക്കുന്നു. മോഡിജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സോമൻ, BDJSൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാർ, ശ്രീ ആദരണീയനായ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, ശ്രീ PC തോമസ്, ഇവരെ 4 പേരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ BJPയുടെ ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ PM വേലായുധൻ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ സുഭാഷ് വാസു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മഹാസമ്മേളനം ഐതിഹാസികമായി മാറുക നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തോടെയായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനേറെ സമയം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ സുഭാഷ് വാസുവിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. At the very outset, it is my ardent privilege and honor to welcome the most honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, to the heart of Kuttanad. I also welcome the Honorable Vellappalli Nadeshan ji and all other distinguished dignitaries on and off of the dais. I invite the kind attention of our Prime Minister that the 75% of the population of Kuttanad lies below poverty line. And this part of the land is situated around 1.5 meter below the sea level, and hence the water around the contaminated and causes chronic health problem, which is one of their main concerns. The prime demand of the people of Kuttanad is for the drinking water for the very existence of their life. The people of Kuttanad are craving for drop of drinking water all along this year. The UDF and LDF government, those were in power for the last 16 years, have done nothing to address this grave problem of the people of Kuttanad. In this situation, we request the Honorable Prime Minister to provide drinking water special package for the development of agriculture, health, sanitation, bio-toilet, and making Kuttanad one of the world-class tourist destination, and also for the new education institutions. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ നായകൻ, ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റപ്പോൾ ഇത് കുട്ടനാടിൻ്റെ ദീർഘകാല ദുരിതത്തിന്, ദുഃഖത്തിന്, ശാപമോക്ഷത്തിന് കാലം തുടങ്ങുകയാണ്. കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ തീരാശാപമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാറ്റ് കേരളത്തിലാകമാനം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ശാപമായ ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ എന്നേക്കുമായി ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും പറിച്ചെറിയപ്പെടും. 19-ാം തീയതി വോട്ടെണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ NDA മുന്നണി അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടനാട്ടിലെ അമ്മമാരുടെ, സഹോദരിമാരുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ കേരള നിയമസഭയിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുവാൻ ഓരോ വോട്ടും ഗുണം ചിഹ്നത്തിൽ എനിക്ക് നൽകി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
With the permission of all of you, I request our Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, to inaugurate this August function, August Assembly. मंच पर विराजमान श्रीमान PS श्रीधरन पिल्लाई, SNDP के महासचिव और मेरे परम मित्र श्रीमान वेलापल्ली नटेशन जी, BDJS के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तुषार वेलापल्ली, केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान PC थॉमस, BDJS उम्मीदवार श्रीमान सुभाष बसु, JSS प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजन बाबू, BDJS जिला अध्यक्ष श्रीमान सुरेश बाबू, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी महासचिव श्रीमान के पुन्नपन, SJD अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्रन बीवी, SNDP अध्यक्ष श्रीमान सुवर्ण कुमार, श्रीमती प्रति निटेशन जी, भाजपा उम्मीदवार श्रीमान PS वेल्युधन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान K सोमन, भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान D अश्विनी देव, BDJS के उम्मीदवार श्रीमान PS राजीव, भाजपा उम्मीदवार श्रीमान रंजीत श्रीनिवास, भाजपा उम्मीदवार श्रीमान LP जयचंद्रन, BDJS उम्मीदवार श्रीमान साजी M पानीकर, बीजेपी साउथ जोनल प्रेसिडेंट श्रीमान परमेश्वरन और विशाल संख्या में पधारे हुए केरल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ഈ മൈതാനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग मैदान में हैं उससे डबल लोग मैदान के बाहर हैं। ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മൈതാനത്തുള്ളതിൽ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ മൈതാനത്തിന് വെളിയിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ये मैदान छोटा पड़ गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस मकान के पीछे खड़े हैं, वे मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं, शायद मुझे सुन भी नहीं पा रहे होंगे। उसके बावजूद भी NDA के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, और इसलिए मैं यहां आए सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈതാനം വളരെ ചെറുതാണ്. ഈ മൈതാനത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ജനസഞ്ചയത്തിന് എന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുവാനും സാധിക്കില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം ആബാലവൃന്ദം ജനങ്ങൾ NDAയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആശീർവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എന്നെ ആശീർവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. भाइयों बहनों, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको अंदाज नहीं होगा कि इस बार
केरल के चुनाव ने कैसे रंग बदला है, कैसे रूप बदला है और केरल के लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसा संकल्प किया है, वो तो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। ഡൽഹിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിറം മാറ്റത്തെ പറ്റി, രൂപമാറ്റത്തെ പറ്റി അവിടെ ഇരുന്നാൽ മനസ്സിലാകില്ല. കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ ജനസഞ്ചയത്തെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്ന്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുവാൻ പോകുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. आजकल आप अगर कोई दिल्ली से जो टीवी चैनलें चलती हैं तो उसमें लगातार खबर आती है कि फलाना प्रदेश, फलाना इलाका, वहाँ पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी की मुश्किल है, कई राज्यों की बातें आती है। लेकिन दिल्ली वालों को पता नहीं है कि केरल जैसे प्रदेश में ये ऐसी जगह है जहां आजादी के 70 साल हुए, चारों तरफ पानी है, लेकिन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ഡൽഹിയിലോ അനേകം ചാനലുകളിലോ ഈ രാജ്യത്തെ അനേകം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലോ കഥകൾ വരാറുണ്ട്. അവിടെയൊന്നും കുടിവെള്ളമില്ല, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഡൽഹിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. 70 വർഷം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കുടിക്കുവാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാൻ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. आजादी के 70 साल होंगे अगले साल, और यहां पर कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने लगातार राज किया है, लेकिन आपको पीने का पानी पहुंचाने की उनको चिंता तक नहीं है। ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മാറി മാറി ഭരിച്ചു. ഈ 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരമാണ്. जो लोग 70 साल तक आपको पीने का पानी नहीं दे पाए, क्या उनको चुनाव में वोट देना चाहिए? 70 വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം തരാത്തവർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। നിങ്ങളുടെ മറുപടി കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരമാണിത്. ऐसे सबके सबको पराजित करके घर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? അവരെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ ഓടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. आप लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार तो बदली, लेकिन आपका भविष्य नहीं बदला। 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സർക്കാരുകളെ മാറി മാറി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല. आप तय करिए कि आपको सिर्फ सरकार बदलनी है कि आपका भविष्य बदलना है। നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, സർക്കാരിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ ഭാവി തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നത്. जब तक आप इन दोनों को बारी बारी से बिठाते रहोगे, वे कभी आपकी परवाह नहीं करेंगे। നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
एक बार कांग्रेस और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट दोनों को घर भेजोगे तब उनको समझ आएगा कि सरकार लोगों के लिए होती है। ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും വീട്ടിലിരുത്തുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. आपने देखा होगा संगीत में एक जुगलबंदी होती है, जुगलबंदी। कोई फ्लूट बजाता है तो दूसरा तबले पे ताल देता है, एक वाद्य बजाता है तो दूसरा बजाता है। ये केरल में कम्युनिस्टों की और कांग्रेस की करप्शन करने के लिए बड़ी गजब की जुगलबंदी है। നിങ്ങൾ സംഗീതത്തില് ജുഗൽബന്ദി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടര് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടര് തബലയടിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജുഗൽബന്ദിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. इन दोनों ने तय किया है कि 5 साल हम भोगेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना, फिर 5 साल हम मजा लेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना। न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा, न मेरे पाप तुम देखोगे, न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे, न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे। हम दोनों 5-5 साल भागीदारी करके ये लूटते रहेंगे, केरल को बर्बाद करते रहेंगे। അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ 5 വർഷം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന അവസരത്തില് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ 2 വർഷം ഭരിച്ചോ എന്ന്, 5 വർഷം ഭരിച്ചോ എന്ന് ഒരു കൂട്ടര് പറയും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചോളാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സുഖിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തൊടില്ല, ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ തൊടണ്ട, ഞങ്ങളുടെ അഴിമതിയെ നിങ്ങൾ തൊടണ്ട, നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അയക്കരുത്, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ അയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 കൂട്ടരും കൂടെ അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ती और कम्युनिस्ट हिंसा करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അഴിമതിയാണ് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്രമമാണ് അവരുടെ മാർഗമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और इस देश की जनता को भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है। एक जमाना था राजीव गांधी 400 से भी ज्यादा सीटें लेकर के पार्लियामेंट में जीत करके आए थे, और इस चुनाव में आपने देखा 400 में से जनता ने उनको 40 पर ला करके खड़ा कर दिया, 40 पे खड़ा कर दिया। അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു കാലഘട്ടത്തില് രാജീവ് ഗാന്ധി 400-ലേറെ സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു ആ 400-ൽ നിന്നും 40-ലേക്കായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो केरल के गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये 85 पैसा कौन पंजा चुरा लेता था, कौन पंजा चुरा लेता था। രാജീവ് ഗാന്ധി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഡൽഹിയിൽ നിന്നും 1 രൂപ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് 15 പൈസ മാത്രമായിരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ 55 പൈസ ആരാണ് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली में कितनी ही योजनाएं क्यों न बने, कितने ही रुपए भेजे क्यों न जाएं, लेकिन ये जो बीच में चोरी करने की दुकानें बंद नहीं होगी तो ये रुपया दिल्ली से निकलेगा लेकिन गरीब के घर तक नहीं पहुंचेगा। और इसलिए यहां भी केरल में भ्रष्टाचार करने वाले,
गरीबों का हक छीनने वाले, पैसे चुराने वाले, ऐसे सब लोगों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का ये चुनाव है। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായാലും എത്രമാത്രം രൂപ എങ്ങോട്ട് അയച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ആ പണം തട്ടിപ്പറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരെ ശരിയാക്കിയില്ല എങ്കിലോ ആ പണം ദരിദ്രരുടെ അടുത്തെത്തില്ല, അവന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ആ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതുപോലെ തന്നെ ദരിദ്രരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിലോ ഈ അഴിമതിക്കാർക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് വിട പറയണം അവരെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कोयले में रुपये खाए, 2G में खाए, 3G में खाए, न जाने कितने कितने जी में खाए, रुपये ही खाते रहे. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലോ ഡൽഹിയിൽ അവർ കൽക്കരിയുടെ ആ അഴിമതിയിലൂടെ തിന്നു, 2Gയുടെ പണം തിന്നു, 3Gയുടെ പണം തിന്നു. എനിക്കറിയില്ല എത്രമാത്രം ജിയുടെ പണം, ജികളുടെ പണം അവര് തിന്നു എന്നറിയത്തില്ല. ഒരു കാര്യം അറിയാം, രൂപയാണത് അവർ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തില്. केरल सरकार में तो उनसे भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं. उन्होंने तो कोयले में से खाया था, 2G में से खाया था, इन्होंने तो सोलार में से भी खा लिया, सूरज में से भी खा लिया. കേരളത്തിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കൽക്കരിയാണ് തിന്നതെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ 2G ആണ് തിന്നതെങ്കിലോ കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള് സോളാറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഴിമതി കാണിക്കുന്നത്. നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. सरेआम तपते सूरज में से चोरी कर सकते हैं तो अंधेरी रात में क्या क्या नहीं करते होंगे. ഈ സൂര്യനിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ നിങ്ങള് കക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തില് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब आपने हमें दिल्ली में बिठाया, आपने हमें आशीर्वाद दिया, भले हमें केरल में से कोई सीट नहीं मिली, लेकिन राजनीति में पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए एक है. ഈ ജനങ്ങളെന്നെ ഡൽഹിയിലോ ഇരുത്തുകയുണ്ട്, ഭരണത്തിലോ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് ആശീർവാദം തന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തിന്, ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम औरों के जैसे नहीं है कि आपने हमें सीट नहीं दी तो अब हमारा आपका भला नहीं करेंगे. हमारे वो संस्कार नहीं है. केरल ने आज हमें मौका नहीं दिया था, लेकिन इस चुनाव में मौका देगा, ये हमारा पूरा विश्वास है. കേരളത്തിൽ നിന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നോർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തിയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ തടയുകയില്ല. അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല. പക്ഷേ പറയുവാൻ സാധിക്കും, ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആയിരിക്കില്ല. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് നമ്മളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. केरल से हमें एक भी MP नहीं मिला था, लेकिन केरल मेरा है. കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു സീറ്റും കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ കേരളം എന്റേതാണ്. केरल का सुख दुख मेरा है. കേരളത്തിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും എന്റേതാണ്. केरल के दुख के साथ दिल्ली को खड़ा रहना चाहिए, ये मेरा संकल्प है. കേരളത്തിന്റെ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം ഡൽഹി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. और इसलिए जब मुझे 2 MP नियुक्त करने का हक था, तो मैंने दोनों MP केरल से नियुक्त किए. एक श्रीमान रिचर्ड हे और दूसरे श्रीमान सुरेश गोपी. इनको मैंने केरल से सांसद बनाया. കേരളത്തിലെ 2 എംപിമാരെ
നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം വന്ന അവസരത്തില് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് 2 എംപിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒന്ന് റിച്ചാർഡ് ഹേ, രണ്ടാമത്തത് സുരേഷ് ഗോപി. जब यूपीए की सरकार थी, केरल से सारे कांग्रेस के एमपी चुन करके गए थे और सबरीमलाई में एक दुर्घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन दिल्ली से प्रधानमंत्री को केरल के आंसू पहुंचने के लिए समय नहीं था. अभी एक मंदिर में पटाखे फोड़ने का हादसा हो गया, 100 से ज्यादा लोग मर गए. घंटों के भीतर दिल्ली का प्रधानमंत्री केरल पहुंच गया और हर दुखियारों के साथ खड़ा रह गया. യുപിഎ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനേകം കോൺഗ്രസുകാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നു. ശബരിമലയില് ആ അവസരത്തിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായി, 100 കണക്കിന് ഭക്തര് മരിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഡൽഹിയിലിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തില് കൊല്ലത്തെ ക്ഷേത്രത്തില് ഒരു അപകടമുണ്ടായി. അവർ ചിത്രത്തില് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളില് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. इतना ही नहीं, अभी मैं सऊदी अरेबिया गया था, बहुत काम था मेरे जिम में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा बाकी काम तो करूंगा, राजा से मिलूंगा, राजा के साथियों को मिलूंगा, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मेरे केरल के जो नौजवान सऊदी में मजदूरी करते हैं, मैं पहले उनको मिलने जाऊंगा. और मैं उनके बीच गया, उनके साथ खाना खाया और उनके सुख दुख को बांटा. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സൗദിയിൽ പോകുകയുണ്ടായി. അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിനെ കാണണമായിരുന്നു, രാജാവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ കാണണമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം, എനിക്ക് എന്റെ കേരളത്തിലെ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണണം, ഇവിടെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണണം, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. मैं अबू धाबी गया, बीच में दुबई गया, तो वहां भी मेरे केरल के भाई बहन जो वहां काम करते हैं उनको मैं जरूर मिलने गया, उनके सुख दुख पूछ करके आया, क्योंकि ये मेरा केरल है. അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബിയിലും ദുബൈയിലും ഞാൻ പോയി. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു. അവരുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങള് ഞാൻ പങ്കിടുകയുണ്ടായി. भाइयों बहनों, केरल में हर चुनाव ने केरल के लोगों को बांटने का काम किया है. कभी जाति में बांटा, कभी धर्म में बांटा. ये ऐसा चुनाव है जहां मैं ये बांटने वालों से मुक्ति दिलाने आया हूं. और हम सब मलयाली इस भाव से इस चुनाव में लड़े और इस भाव से केरल में सरकार बनाए. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലോ ഇവിടുത്തെ മുന്നണികൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുകയാണ്. ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ജനങ്ങളെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് നേടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മലയാളികളായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മാറ്റം വരുത്തണം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സർക്കാർ വരണം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. कोई चर्च में जाता होगा, कोई मस्जिद में जाता होगा, कोई मंदिर में जाता होगा, लेकिन हम सब इस केरल की धरती के मलयाली हैं. इस भाव से चुनाव में एक बन करके काम करे. देखिए केरल का भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता है. ചിലര് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടാകും, ചിലര് മസ്ജിദിൽ പോകുന്നുണ്ടാകും, ചിലർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ്, ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ്. ആ മലയാളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. भाइयों बहनों, देश को भ्रष्टाचार ने तबाह किया है और लोगों ने भी मान लिया है.
राजनीतिक नेताओं ने मान लिया है, पॉलिटिकल पार्टियों ने मान लिया है कि अब तो भ्रष्टाचार से ही गुजारा करना पड़ेगा, वो तो जिंदगी का हिस्सा बन गया, अब भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसी एक निराशा का माहौल इन सभी दलों ने बनाया हुआ है। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി വരുന്ന അവസരത്തിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നിരാശയുടേതായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, 2 साल हो गए दिल्ली में मुझे, जो दिल्ली भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कीला बन गया था, आज दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा है। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടായിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ആരും അഴിമതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരാരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आप देखिए, हमारे देश में गैस का कनेक्शन, घर में रसोई गैस चाहिए चूल्हा चलाने के, खाना पकाने के लिए किचन में, वो रसोई गैस लेने के लिए भी भ्रष्टाचार करना पड़ता था। നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ ആ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് അഴിമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇവര്. एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को 25 कूपन मिलता था गैस के लिए, और वो लोगों को गैस का कूपन देता था, और अपने इलाके में 25 लोगों को अगर गैस दिलाता था तो बहुत बड़ा काम माना जाता था। और कुछ एमपी तो काले बाजारी में गैस की कूपन बेचते थे, ऐसी खबरें अखबारों में छपती थी। ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ 25 ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എം പിമാർക്കെന്ന് കൂപ്പൺ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കരിഞ്ചന്തയിൽ നിന്ന് എം പിമാരുടെ ഈ കൂപ്പൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. मैंने तय किया कि जो मेरी माताएं बहनें रसोई गैस के लिए अगर उनको इतना भ्रष्टाचार करना पड़ता है, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। और भाइयों बहनों, हमने सब्सिडी सीधी खाते में जमा कराना शुरू कर दिया, और जब सीधी खाते में जमा कराना शुरू किया तो करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे मिले जिनका कोई अता पता ही नहीं था, लेकिन गैस का सिलेंडर के नाम पर सब्सिडी जाती थी। हर वर्ष 21,000 करोड़ रुपीस, 21,000 करोड़ रुपए सरकार की तिजोरी से सिर्फ गैस के काम में चोरी होता था। आज भाइयों बहनों, बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने के कारण सारी चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार गया। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, ഈ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് അത് നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച അവസരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് കണക്ഷനുകൾ എവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായെന്നറിയില്ല, അനേകം കണക്ഷനുകൾ വ്യാജമായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന 21 കോടി രൂപയുടെ കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്, സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത്. किसान को यूरिया लेने के लिए, खेत में यूरिया के लिए काला बाजारी करनी पड़ती थी, ज्यादा दाम देने पड़ते थे, यूरिया मिलता नहीं था। मुझे मुख्यमंत्री पहले चिट्ठी लिखा करते थे कि मोदी जी हमारे राज्य में यूरिया नहीं आया,
इस वर्ष किसी मुख्यमंत्री ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, इस वर्ष यूरिया के लिए कहीं किसानों को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ा, इस वर्ष यूरिया के लिए किसी भी किसान को कालेबाजारी नहीं करनी पड़ी। കാർഷിക രംഗത്ത് യൂറിയയിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള അഴിമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കരിഞ്ചന്തയില് യൂറിയ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ വർഷം തന്നെ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പറയുകയുണ്ടായി, മോഡിജി ഈ യൂറിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ കരിഞ്ചന്തയിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ആ കാര്യത്തിൽ കരിഞ്ചന്ത പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി ഈ വർഷം 1 കിലോയ്ക്ക് പോലും കരിഞ്ചന്തയിൽ കർഷകർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2 साल के भीतर भीतर मोदी ने ऐसा कैसा जादू किया कि यूरिया की चोरी बंद हो गई। लोगों को आश्चर्य हो रहा है। 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മോഡിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മാന്ത്രികമായിട്ട് ഈ അഴിമതിയെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. उसका कारण है, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने कहा यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे। जो नीम का पेड़ पे फल होता है ना, उसका तेल यूरिया पर लगाएंगे। उसके कारण किसान को फायदा होगा। 10 किलो यूरिया उपयोग करता है तो 7 किलो से भी उसको अच्छा फायदा होगा। और यूरिया में नीम कोटिंग होगा तो कोई केमिकल फैक्ट्री वाले को काम ही नहीं आएगा, कोई चोरी नहीं होगी और किसान को यूरिया मिलना शुरू हो जाएगा। എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്? ആര്യവേപ്പിന്റെ ആ എസൻസില്ലേ, അത് കോട്ട് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആര്യവേപ്പിന്റെ അത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച അവസരത്തില് ഈ യൂറിയ പിന്നെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കർഷകന് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 10 കിലോ കിട്ടേണ്ട കർഷകന് 10 കിലോ കിട്ടുന്ന അവസരമുണ്ടായി. യൂറിയയ്ക്ക് യാതൊരു ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതായി. भाइयों बहनों, अगर इरादा साफ हो तो भ्रष्टाचार से भी देश को मुक्त किया जा सकता है। हमारे देश के नौजवान, हमारे केरल के नौजवान सरकारी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा देते हैं, लिखित में डिस्टिंक्शन मार्क लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। लिखित परीक्षा पास होने के बाद जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो नौजवान ये ढूंढने निकलता है, इंटरव्यू कौन लेने वाला है, बीच में कोई सिफारिश है कि नहीं, किसी की पहचान है कि नहीं, ताकि कोई रिश्वत के देकर के भी कहीं नौकरी लग जाऊं। और माँ गहने बेच करके बेटे को पैसे देती है कि बेटा जाओ कहीं ड्राइवर की, क्लार्क की कहीं नौकरी मिल जाए, देखो तुम। അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് അഴിമതി മുക്തമാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ജോലിക്ക് വേണ്ടി, സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോകും. റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാസ്സാകും. അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വരികയാണ്. ആ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് കോൾ ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാകും, ആർക്കാണ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടത്, ആരെ പിടിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും. ഇനി പണം കൊടുത്തിട്ടാണേലും ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകും. അതിപ്പോ വീട്ടുകാർ പറയും, മാതാക്കന്മാർ പറയും, മാതാപിതാക്കൾ പറയും, മകനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി, നീ കൊണ്ടുപോയി പണം കൊടുക്കൂ, ഡ്രൈവറിന്റെ ജോലിയാകട്ടെ, ക്ലർക്കിന്റെ ജോലിയാകട്ടെ, ചെറിയ ജോലിയാകട്ടെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഴിമതിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. हमने तय किया कि ये नौजवानों को जो लूटने वाला काम चलता है, हमारा नौजवान जो रोजगार चाहता है उसको ये भ्रष्टाचार के लिए पैसे लाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय कर दिया दिल्ली सरकार में, तीसरे और चौथे वर्ग में जो लिखित परीक्षा में मार्क होंगे उसी के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। इंटरव्यू लेना ही बंद कर दिया, इसलिए भ्रष्टाचार के दरवाजे भी बंद हो गए। നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര്
ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതിയുടെ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ 3ാം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ 4ാം ക്ലാസ്സും ജോലികളിലോ ഈ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാതെ ജോലി കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അഴിമതി ഇല്ലാതായി. भाइयों बहनों, विकास करना है तो देश को भ्रष्टाचार से पहले मुक्ति दिलानी होगी और दूसरी तरफ चारों तरफ विकास करना होगा। मेरी सरकार का एक ही मंत्र है, विकास विकास और विकास। मेरी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ രാജ്യത്ത് വികസനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിലോ അഴിമതി ഇല്ലാതാകണം. 4 വശത്തും അഴിമതിയാണ് എങ്കിലോ ഈ വികസനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന സർക്കാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടുമൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം എന്നാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी साथी, केरल के विकास के लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। हम केरल को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन दोनों लोगों ने बहुत लूट लिया है। अब केरल के भविष्य को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों को विजयी बनाइए, ये मैं आपको प्रार्थना करने आया हूं। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ബിജെപിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിഎയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഈ കേരളത്തെ പല മടങ്ങ് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഈ 2 കൂട്ടരും ഈ കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻഡിഎ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. समृद्ध केरलम, सुरक्षित केरलम, स्वच्छ केरलम, विकसित केरलम, अरिमति रहित केरलम तिनेवेंडी निंगल उड़े वोट एनडीए नलक्की साही कुका संपूर्ण माटतिल वेंडी एनडीए के वोट ए चुका नमक्कु वेंडी नलेक्कु वेंडी नमुक्कु ओन्नीचु निंगाम एनडीए को ओप्पम। बहुत बहुत धन्यवाद। നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടനാടൻ ജനതയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ക്യാൻസർ ബാധയിൽ നിന്നും ഈ പ്രദേശത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടനാടിൻ്റെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ സുഭാഷ് ബാസു ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എസ് എൻ ബോർഡ് മെമ്പർ രചിച്ചിട്ടുള്ള